So welcome all to our today's discussion. আজকে যে আমাদের ক্লাসটা ডিসকাশনটা হচ্ছে তিনটা টপিকস উপরে, তিনটার মধ্যে দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তিনটা ইম্পর্টেন্ট হয়, দুটো তো পরীক্ষার জন্য আর তিনটা প্র্যাকটিক্যালের জন্য, আর পরীক্ষায় দুটো খুবই জরুরি। একটা এর মধ্যে যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস। আজকে আমি ডিসকাস করবো পেরিটনসিলার অ্যাবসেস, তারপর ফোশিয়াল ডিপথেরিয়া, অ্যাডিনয়েডস, এবং পরীক্ষার জন্য খুবই দরকার, বাস্তব জীবনও দরকার। একজন ডাক্তার হিসাবে আমাদের এগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ডায়াগনোসিস করতে হবে। আর ফিফথ ইয়ার মানেই তো ডাক্তার হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফিফথ ইয়ার মিনস near to a doctor. So near to a doctor, you have to know the diseases near to. So first one is the peritonsillar abscess. About the peritonsillar abscess though we know the collection of the pus, and peri we know peripherally, and tonsillar periphery, and tonsil have the capsule. এবার এই ক্যাপসুলের বাহিরে যে পাসটা ফর্ম, যদি পাস ফর্মেশন হয় তাহলে peritonsillar abscess. If for any reason, if there is a collection of pus after the tonsil, or after the tonsil means টনসিলের যে স্ট্রাকচারটা আছে তারপর টনসিলের পিছনে যে রেটারি যে ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে টনসিলার ক্যাপসুল। আচ্ছা, টনসিল is such a structure that it is covered by a capsule. So after the capsule pus is formed. So how we define this peritonsillar abscess? আমি আশা করব, I will hope তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে আসে শুনবে। You will give attention to this lecture today, because this for exam, this for clinical diagnosis, this for viva, the written. In every cases you will need it. So it is the collection of pus in the peritonsillar space. Peritonsillar space means the space after the tonsil. Okay, peri, around the tonsil, and that is collection of pus outside of the tonsillar capsules, because tonsillar capsule is the part of the tonsil. So after the capsule pus is formed. Actually, outside the tonsil, what the muscle? That muscle is the superior constrictor muscle. So, if you think it, actually pharynx have the superior constrictor muscle, inferior constrictor muscle like this, superior, intermediate, and inferior. So, but this the superior constrictor, it is opposite to the tonsil. So, when the pus is collects, the pus is between the superior constrictor and the tonsil. So it is the collection of the pus between the superior constrictor and the capsule of the tonsil. So in varieties way, I explained it where the pus is in the peritonsillar abscess. সোজা কথা, মুদ্রা কথায়, in the straight way, in one word, যে আমার পাসটা থাকবে টনসিলের ক্যাপসুলের পরে, এবং পরে কার মাঝে? ক্যাপসুল এবং সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসলটা যে ফ্যারিংসের এর মাঝে। এবং এই পেরিটনসিলার অ্যাবসেস ইউজুয়ালি ইউনিলেটারাল, কেউ কেউ বলে বাইলেটারাল হতে পারে, বাট ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স আই ডিডন্ট গেট এনি ওয়ান বাইলেটারাল। It is usually unilateral, or you can say unilateral. I didn't saw in my this 34-5 years experience in the ENT, I didn't get it, and it affects mostly adults male, but female may also affected. Yes, I got a lot of patients of the females. But yes, majority of the patients are the females. বেশিরভাগ রোগীরাই হচ্ছে মহিলা। The infection usually starts, where it starts? In the intertonsillar cleft. Intertonsillar cleft যেটা আছে, ক্লেফটের ভিতরে এইটা শুরু হয়, and from here it starts beyond the capsule, causing peritonsillitis. First it causes peritonsillitis, peritonsillar cellulitis, and ultimately it ends with the peritonsillar abscess. And what is the etiology? Actually, last class I think I told you that when I read the tonsil have the clefts. You have in the tonsil there is some opening, and একটা টনসিলের মধ্যে 15 থেকে 20টা 15 to 20 এই ধরনের ক্রেফটস আছে, এবং এর চেয়ে সবচেয়ে বড় যেটা, বিগ ওয়ান যেটা, বা মেজর, আমরা লার্জার ওয়ান বলি বা বিগার ওয়ান বলি, সেটার নাম হচ্ছে, একটা নদীর নাম বাংলাদেশের, মেঘনা, কিপটা মেঘনা। So Crypta magna is the largest one. So
সো এই যে 15 থেকে 20টা ক্রিজ থাকে, এর মধ্যে কিন্তু অনেক সময় পাতগুলো জমে যায় এবং ইন্টারটনসিলার ক্রিপসের ভিতরে জমে দেখা গেল যা সবচেয়ে বড়টার মধ্যে জমে অনেক সময় কি জমে টনসিলের বাইরে, ক্যাপসুলের বাইরে গেল না, ভিতরে থাকলো। অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ইস কল্ড ইন্টারটনসিলার অ্যাবসেস। So peritonsillar abscess and intertonsillar abscess, these two things, two different things. I will tell one or two lines about the intertonsillar abscess later. So what is the etiology of this peritonsillar abscess? এই peritonsillar abscess এর etiology-টা কি? Etiology-টা হচ্ছে definitely recurrent attacks of the tonsillitis. বারবার গুলো এসে ধান খেয়ে যাবে, আর কিছু হবে না, তাকে হবে চিকিৎসা নিতেই হবে, না হলে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেটা কি? Peritonsillar abscess হয়ে যেতে পারে। That is maybe peritonsillar. So recurrent attacks of the tonsillitis. What happens when there is a recurrent attacks of the tonsillitis? What happens when there is a recurrent attacks of the tonsillitis? There is the obstruction and the obliterations of the intertonsillar clefts. Intertonsillar cleft গুলোর মধ্যে obstruction হয়, ওরা বদ্ধ হয়ে যায়, and the infection spreads to the peritonsillar area. চলে যায় এবং ইট কজেস সাপারেশন। এটা হচ্ছে একটা ক্রনিক টনসিলাইটিসের কজ কি, আমরা তো রিকারেন্ট অ্যাটাকস অফ দ্য অ্যাকুট টনসিলাইটিসের কজ কি, আমরা তো এগুলো আগেই পড়ে এসেছি। আর একটা কথা আগেও পড়েছি, তারপর বলছি, অনেক সময় আমাদের ফরেন বডি যেটা হচ্ছে, ফরেন বডিজ ইন দ্য টনসিলস মে লেটস টু দিস পেরিটনসিলার অ্যাবসেস। ফরেন বডি অংশ লজড হয়, এখানে আটকা পড়ে, কাটা আটকা যেতে পারে, ভালো করে খোলা হলো না, ভিতরে ঢুকে পড়লো, দ্যাট মে কজেস। তো আর এই যে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস করে, পেরিটনসিলার কিন্তু আরেকটা নতুন নাম আছে, সুন্দর নাম আছে, ইউ ক্যান সে ইট কুইন্সি, QUINSY, কুইন্সি নামেও তাকে ডাকা হয়। এখন এই যে পেরিটনসিলার অ্যাবসেস আমরা পড়লাম, এর ইয়েটা কি, অর্গানিজমটা কী ধরনের অর্গানিজম থাকে। অ্যাকচুয়ালি পেরিটনসিলের ভিতর অ্যাবসেসের মধ্যে যখন ঘটে, তখন যে অর্গানিজমগুলো থাকে, এখানে বোথ অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক অর্গানিজমস থাকে, বোথ অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক দুই ধরনেরই এখানে থাকতে পারে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর কমন অ্যারোব যেটা থাকে, সেটা হলো হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই বা স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোকক্কাই, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড স্টেফিলোকক্কাই। অ্যারোব যেগুলো থাকে তার মধ্যে এগুলো হচ্ছে মেইন হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাই, নিউমোকক্কাই, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা অ্যান্ড স্টেফিলোকক্কাই। তুমি দেখো, আমরা যখন টনসিলাইটিস পড়েছি তখন কিন্তু জীবাণু এগুলোই, ভুল করা যাবে না। বারবারই কিন্তু আমরা এই অর্গানগুলোর নাম বলছি, এগুলো কিন্তু পরীক্ষা অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, এগুলো দরকার হয়। এখন এই অর্গানিজমগুলো আর দ্য রুট অফ এন্ট্রি, টনসিলের ভিতরে রুট অফ এন্ট্রি এক কথায় কত একটাই খোলা আছে, ওদের ভিতরে ইন্টারটনসিলার ক্লেফট আছে একটা, অথবা ক্রিপস আছে, অনেকগুলো 15 থেকে 20টা ক্রিপস আছে। তো এই ক্রিপসগুলো হচ্ছে তোমার ইনফেকশন ঢোকার পথ, টনসিলের ভিতরে ঢোকার পথ হচ্ছে এই ক্রিপসগুলো। হোয়াট আর দ্য সিমটমস? পেরিটনসিলার অ্যাবসেসের একটা পেশেন্ট তোমার কাছে কীভাবে আসবে? হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ দ্য পেরিটনসিলার অ্যাবসেস? খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর পেরিটনসিলার অ্যাবসেস হওয়ার আগে কী হয়? পেরিটনসিলাইটিস, peritonsillar cellulitis, then peritonsillar abscess. So patient may come to you as a peritonsillitis. Actually peritonsillitis, peritonsillar cellulitis and peritonsillar abscess, এই তিনটাকে ডিস্টিংগুইশ করা ক্লিনিক্যালি ভেরি টাফ। মোটামুটি তিনটাতেই ঘটনা একই রকম আসে, তবে যখন পেরিটনসিলার অ্যাবসেস হয়ে যায়, when the peritonsillar abscess হয়, when there is swollen হয়, swelling হয়, you will get a dependent point there, and at that time the pain is more severe. So we don't like to go here to distinguish which one is the peritonsillitis, which one is the peritonsillar cellulitis, which one is the peritonsillar abscess. We don't like to go. Just in one, we will go what are the symptoms of this peritonsillar abscess. Generally, the patient looks ill. Patient খুবই অসুস্থ মনে হয়, পেশেন্ট যখন তোমার কাছে আসবে, and febrile, জ্বর থাকে, তার পেশেন্ট ম্যালেজ হয় এবং ডাল হেডেক, মাথা ব্যথা হয়, এবং দিজ আর দ্য ইনিশিয়াল সিমটমস। পেশেন্ট খুব দ্রুত হয়, গলা ব্যথা হয়, শুরু হয়, সেগুলো আমরা শুরু করছি। এটা জেনারেল সিমটমের মধ্যে এগুলো থাকে, কিন্তু লোকাল সিমটম যেটা থাকে নাম্বার 1, সেটা হচ্ছে ব্যথা, পেইন।
এই পেইনটা হচ্ছে ভেরি সিভিয়ার এবং এই ব্যথাটা মে রেফার টু দ্য ইয়ার, মে না ইউজুয়ালি কানো ব্যথা করে, দে রেফার টু দ্য ইয়ার। এবং আরেকটা ব্যথা হয় অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল, রেফার টু দ্য ইয়ার অ্যান্ড দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য, পেশেন্ট অনেক সময় বলে আমার গলা ব্যথা, কানে ব্যথা, এই জায়গায় ব্যথা, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল। পেশেন্টের এটা হচ্ছে পেন। 2 নম্বর হচ্ছে তার ডিসফেজিয়া হয়, সে খেতে পারে না। এবং এই যে ডিসফেজিয়া, খাওয়া গিলতে অসুবিধা, ডিফিকাল্টিজ ইন দ্য সোয়ালিং, এটা পেইনফুল, এটাকে বলা হয় অডাইনোফেজিয়া, পেইনফুল ডিগ্লুটেশন, অডাইনোফেজিয়া। ইন সিভিয়ার কেসেস ইভেন পেশেন্ট ক্যান নট সোয়ালো হিজ ওন স্যালাইভা। আমরা কি করি, আমরা কিছুক্ষণ পর পরে ঢোকি আমাদের স্যালাইভা, আমরা গিলি, কিছু মানুষও ফেলি, মানুষও গিলি, ম্যাক্সিমামই আমরা গিলে ফেলি। কিন্তু এই যে peritonsillar abscess by the patients affected by this, even patient cannot swallow his saliva, patient cannot swallow his saliva, and যখন saliva সে গিলতে পারবে না, what will happen? There will be accumulation of the saliva in the mouth, and or the way opening is here, so there will be dribbling, saliva angle of the mouth দিয়ে বাইরে পড়তে থাকবে। ইভেন আমাদের সময় চেম্বারে অনেক পেশেন্ট কীভাবে আসে, হাতে একটা রুমাল থাকে বা একটা গামছা থাকে, কাপড় থাকে, পেশেন্ট কখন করবে এটা মুছে, যখন চেম্বার অনেকক্ষণ বসে থাকে, অবশ্য আমার চেম্বারে আমার বলা থাকে যে এই ধরনের পেশেন্টটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিবা, যদিও গত প্রায় 1 বছর চেম্বার হচ্ছে না। তারপরও মাই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ সিন এ লট অফ পেশেন্টস, দে আর কামিং ইন দ্যাট ওয়ে দ্যাট দে হ্যাভ অন হ্যান্ডকারচিফ আর গামছা, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি, একটা কাপড় থাকে এবং এটা মুছতে থাকে, কারণ দ্যার ইজ এ ড্রিবলিং অফ দ্য স্যালাইভা, তার স্যালাইভাটা দিয়ে গড়ায় পড়ে। কারণ কি, অডানোফেজিয়া, সে তার লালাটা বসে গিলতে পারে না। এরপরে যেটা পেশেন্ট হয়, পেশেন্ট ট্রিসমাস ডেভেলপ করে, কি হয়, ইনঅ্যাবিলিটি টু ওপেন দ্য মাউথ, বড় হা করতে পারে, তাই বলে একটু হা করেন তো, সে ছোট্ট হা করে, বড় হা করতে পারে না। কারণ কি, এই যে ম্যানিটারি মাসলগুলোর ভিতরে স্পাজম হয়, সো দ্যার ইজ এ ট্রিসমাস, দ্যাট ইজ দ্য ইনঅ্যাবিলিটি অফ দ্য টু ওপেন দ্য মাউথ। জিজ্ঞেস করা হয় ভাইরা কেন মুখ খুলতে পারে না, সমস্যা কি, গলা অফিসে এখানে মুখ এই যাবে, বলতে হবে যে দ্য স্পাজম অফ দ্য মাস্টিকেটরি মাসলস, মাস্টিকেট যে আমরা যে মাসল চিবাই, সেগুলোর ভিতরে স্পাজমের জন্য। ইভেন পেশেন্টদের তার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার নাম কি, Abdul Gori, muffled voice, you can say muffled voice, or you can say dead voice, yes, and even patient like this, there is a restricted movement of the neck, so তার ঘাড়টাও ভালো করে নাড়াতে পারে। সো এইগুলো ভালো করে এই পয়েন্টগুলো মনে রাখতে হবে, এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টস আর ইম্পর্টেন্ট ফর peritonsillar abscess. Then come on examination. Yes, somehow you opened his mouth, and what you will see on examination, or in the typical cases, I told you, the patient put his head forward, কারণ সে তো তার ঘাড় মুভ করতে পারছে, সে এরকম থাকে, the patient puts his head forwards, and bends the head slightly towards the affected side, এবং যেদিকে তা হয় সেদিকে একটু বাঁকানো থাকে, and has the restricted patient। তুমি তাকাও, দেখো, সে দেখবে যে পেশেন্ট একটু সোজা হয়ে বসে, এবং যেদিকে তার পেশেন্টের অ্যাবসেস হলো বা যেদিকে হোক সেদিকে সে একটু বাঁকা হয়ে বসে থাকে, এবং তার there is a restricted movement of the neck, এটা তার হয়। এই পেশেন্টগুলোকে যখন আমরা থ্রট এক্সামিন করব, তখন আমরা কি পাবো, পেশেন্ট যখন আমি থ্রট এক্সামিন করব, কি পাবো, হাত যদি কোনো হা করানো যায়, কষ্ট হয়, এবং পেশেন্ট হা করতে পারে, হা করে, পেশেন্ট যখন হা করে, টনসিল ইজ পুশড ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়ালি, আমার যখন টনসিলটা পুশড হয়ে আসে, কারণ পাস তো কি ক্যাপসুলের বাইরে, তো পাসটা ফরানো হতে ওদিকে যেতে পারবে না, ওদিকে টাইট মাসল, সো এটাকে পুশ করে দেয়, এদিকে পুশ করলে টনসিলটা পুশ ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড মিডিয়ালি, টনসিলটা কনজেস্টেড থাকে, এবং এর সাথে সাথে আমার যে সফট প্যালেটটা, সে ইডিমেটাস হয়, এবং সাধারণত ইডিমেটাস মোর ইন দ্য অ্যাফেক্টেড সাইড মে এক্সটেন্ড টু দ্য অপোজিট সাইড। সো আমার যে ইডিমেটাস সফট প্যালেট হবে, অ্যাফেক্টেড সাইডে মোর হবে, সামান্য ইভেন ইউগুলাটাও ইডিমেটাস হয়ে যায়, এবং কনজেশনস অ্যান্ড বালজিং অফ দ্য সফট প্যালেট
throat palate, anterior superior to the tonsil, uvula is pushed to the opposite side হয়ে যায়, এবং চুপুলাটা আমার পুস্ট হয়ে অপোজিট দিকে চলে যায়। অ্যান্ড আমি বললাম যে এগুলোটা আমার কী হয়, ইডিমেটাস হয়ে যায়। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে দ্য পিলার্স আর কনজেস্টেড, পিলারগুলো কনজেস্টেড হয়ে যায়, অ্যান্ড দেয়ার মে বি এ হ্যালিটোসিস, পেশেন্টের হা করার পরে পেশেন্টের মধ্যে গন্ধ বের হয়। পেশেন্টকে যদি আ করতে বলা হয়, আমরা সবসময় পেশেন্ট যখন আ করি পেশেন্ট একটা আওয়াজ করে, যখন উই এক্সামিন দ্য থ্রট, উই টু পেশেন্টের ওপেন করবার বলি যে একটু আওয়াজ করেন তো, আ বলেন তো। এখন ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই পেশেন্টগুলো যখন আ করে, দ্যার ইজ এ রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট অফ দ্য প্যালেট মুভমেন্ট, কারণ প্যালেটটা তো ইডিমেটাস হয়ে যায়, সোরেন হয়ে যায়, হ্যাভি হয়ে যায়, সো মুভমেন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায়। আর বাইরে যখন আমরা দেখবো তার যেগুলো ডায়াক্সিড লিঙ্গটা ওই দিয়ে একটা আমরা টেন্ডার পাবো এবং ইনলার্জ পাবো। এই পেশেন্টগুলোর পেরিটনসিলার অ্যাবসিস অনেক সময় কিন্তু আমাদের কাছে কমপ্লিকেশন নিয়ে আসে, কিন্তু বাট দ্য কেস ইজ ডায়াগনোসড অ্যাজ দ্য পেরিটনসিলার অ্যাবসিস। হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিকেশনস অফ দ্য পেরিটনসিলার অ্যাবসিস? এখন পেশেন্টের অ্যাবসিস হলো অনেক সময় অনেক দূরে গ্রামে গঞ্জে থাকে, হোমিওপ্যাথি খায়, উনি বাতিক খায়, ওর কাছে যায়, এর কাছে যায়, গড়গড়া করে, এটা হয়তো গ্রামে গঞ্জে অনেক পেশেন্ট নষ্ট হয়। সাধারণত পেরিটনসিলার অ্যাবসিস হওয়ার পরে, আফটার দ্য পেরিটনসিলার অ্যাবসিস form, quinsy, usually if you are not getting that treatment properly, within 5 to 8 days, or you can say 10 days, 5 to 10 days, it usually burst and discharging pus comes, and এই যে সিমটমগুলো বললাম, এই সিমটমগুলো কমে আসে, একদম যে ব্যথা চলে যায় তা না, কমে আসে, আস্তে আস্তে কমে যায়, ডিক্রিজেস। কিন্তু বাট সাম কমপ্লিকেশনস মে হ্যাপেন, যদি আমি ওয়েট করি, প্রপারলি ট্রিটমেন্ট না নিই, দেন দ্য কমপ্লিকেশনস। হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন? যদি ব্রাস্ট হয় তাহলে কী হবে? যদি ব্রাস্ট হয়ে যায়, অ্যাসপিরেশন হওয়ার চান্স, অ্যাসপিরেশন হয়ে যেতে পারে, অ্যাসপিরেশন হয়ে যেতে পারে। সো অ্যাসপিরেশন, অ্যান্ড ডিউ টু দ্য অ্যাসপিরেশন যে হয় সেখান থেকে কী হয়, নিউমোনিয়া হতে পারে, তার অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হতে পারে, ল্যারিঞ্জাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ইভেন ল্যারিঞ্জিয়াল ইডেমা কেন হয়, এখান থেকে ল্যারিঞ্জিয়াল ইডেমা হয়ে যেতে পারে। অ্যাবসিস হতে পারে, অন্য অ্যাবসিস, টনসিলার অ্যাবসিস থেকে আদার অ্যাবসিস হতে পারে, প্যারাফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাবসিস, রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাবসিস। এখান থেকে ইয়ার কমপ্লিকেশন হতে পারে, ইনফেকশন মে গোস টু দ্য ইয়ার, কজিং দ্য ওটাইটিস মিডিয়া, এবং জুগুলার থ্রম্বোসিস, ক্যাভার্নাস সাইনাস থ্রম্বোসিস, মেডিসিনাইটিস, এমনকি সেপ্টিসিমিয়াও হতে পারে। Keep in your mind all the complications you have to memorize, because in the written you may get the question, in viva you may be asked about the complication of the peritonsillar abscess. So what is the treatment? ট্রিটমেন্টটা কি, আমি পেরিটনসিলার ট্রিটমেন্টটা কী দিব? ইনিশিয়াল স্টেজে আমি বলেছি যে সেলুলাইটিস, পেরিটনসিলার সেলুলাইটিস, আমি বলছি পেরিটনসিলার অ্যাবসিস। এই জন্য আমার মাথায় এমনি যে কোনো জায়গায় অ্যাবসিস হোক, আমাদের টার্গেটটাকে অ্যাবসিসটাকে বের করতে হবে। সো এখানেও টার্গেট অ্যাবসিস ড্রেন করবো, বাট ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট, ইউ মে ট্রাই আদার থিংস। হোয়াট আর ট্রাই? এবং এটা কিন্তু ট্রাই বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, কারণ পেশেন্টের এত পেইন, এত সিভিয়ার পেইন হয় যে জান বের হয়ে যাওয়া পেইন। সুতরাং পেশেন্ট আসা মাত্রই তাকে ইনজেক্টেবল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, লার্জ ডোজের অ্যানালজেসিস দিতে হবে, অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হবে। এই যে অ্যানালজেসিস, অ্যান্টিবায়োটিক্সগুলো সাধারণত আমরা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বা অ্যানালজেসিস যেগুলো দিই, সেগুলো আমরা আইবুপ্রোফেন ইউজ করি, অনেক সময় ন্যাপ্রক্সিন জাতীয় যেটা আছে সেগুলো ইউজ করি, তারপর ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম এগুলো ইউজ করি, সাপোজিটরি ইউজ করি। অ্যান্টিবায়োটিক যেটা দিই, ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আইভি আমরা সাধারণত স্টার্ট করি, অ্যান্ড ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য এইজ, দ্য ডোজ ডিপেন্ডস আপন দ্য এইজ। অ্যান্ড তবে তুমি যদি কনফার্ম হও, ইফ ইউ আর কনফার্ম দ্যাট দ্য অ্যাবসিস ইজ অলরেডি ফর্মড, the only way, the incision and the drainage. The only way is to the incision and the drainage. Actually, incision and drainage-টা কীভাবে করা? এত ব্যথা, পেশেন্ট হা করতে পারে না, তাই না? অ্যাকচুয়ালি আন্ডার লোকাল অ্যানেস্থেসিয়া, জিয়ে দেওয়ার কোনো স্কোপ নাই এখানে, কারণ জিয়ে দিতে গেলে টিউব দিতে অনেক সময় সমস্যা হয়। শুধু এখানে নয়, গলার ভিতরে সব অ্যাবসিসের ভিতরে কিন্তু
জিয়ে দেওয়ার সময় রেট্রোফ্যারিঞ্জিয়াল অ্যাবসিস, তারপর পেরিটনসিলার অ্যাবসেস, এগুলো কিন্তু লোকাল দিয়েই করতে হয়, লোকাল দিয়ে করা হয়। আমরা একটু কাজ করি কি, তবু পেশেন্টকে আরাম দেওয়ার জন্য একটু সারফেস অ্যানেস্থেসিয়া 4% যায় ওখানে স্প্রে করে দিই। দেওয়ার পরে এটা কুইন্সি নাম হওয়ার কারণ আছে, কারণ এই অ্যাবসিসটা ড্রেন করা হয় সেন্ট ক্লেয়ার থমসন কুইন্সি ফোরসেপ। সেন্ট ক্লেয়ার থমসন কুইন্সি ফোরসেপ। You have to memorize this forces because St. Clair Thompson adenoid curate and case আমরা পড়বো যখন অ্যাডিনয়েডেক্টমি, অ্যাডমিট করার সময় যে যন্ত্রটা আমরা মুখস্থ বলি অ্যাডিনয়েড কিউরেট অ্যান্ড কেস, তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে সাহেব প্রথম আবিষ্কার করেছেন, যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছেন, তার নামটা মনে রাখতে পারলে তাকেও অনার করা হয়। অ্যাকচুয়ালি শুড অনার হিম। এক নাম্বার টু, যে ইট ইজ গিভস ইউ সাম এক্সট্রা, যে যিনি আবিষ্কার করেছেন তার নামটা আমি মনে রাখতে পারি। এখানে এই ফোরসেপটা এবং অ্যাডিনয়েড একই ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছেন, সেজন্য নাম মনে রাখতে খুবই সহজ হবে। ইউ ট্রাই টু মেমোরাইজ দিস। দিস ইজ দ্য নেম, দ্য সেন্ট ক্লেয়ার থমসন কুইন্সি ফোরসেপ। এই সেন্ট ক্লেয়ার থমসন কুইন্সি ফোরসেপ দিয়ে আমরা করতে পারি অল উইথ গার্ডেড নাইফ ইনসিশন দিয়ে। আমরা কী করি, একটা সফট প্যালেটে একটা ইনসিশন দিই। হ্যাঁ, কোথায় দিই? অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য ইলেকশন। এবং ইনসিশন দেওয়ার পরে ওই ইনসিশনটাকে একটু ওয়াইডেন করি। কীভাবে ওয়াইডেন করি? বাই লং সাইনাস ফোরসেপস দিয়ে, লং সাইনাস ফোরসেপ দিয়ে। এবং তাতে কী হয়, পুরো ডিসচার্জগুলো ড্রেন হয়ে যায়। এখন আমি শর্ট প্যালেটে দিব অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য ইলেকশন। হাউ দ্য সাইট অফ দ্য ইলেকশনটা কোনটা, কীভাবে বাইর করবো? একটা মনে হচ্ছে দ্য মোস্ট প্রমিনেন্ট পার্ট অফ দ্য বালজিং। তুমি হাত করে দেখার পরে, পেশেন্টকে দেখার পরে, when you look to the patient and when you see the examiner, you just give the attention that point, which one point is the most bulging point. আচ্ছা, এখন if you cannot identify the bulging point, there is another two cone side to give the incision. What are the that side? Number one, একটা কল্পনায় একটা রেখা আঁকতে হবে। সেই রেখাটা কি আঁকতে হবে? যেটা বেস অফ দ্য ইগুলা দিয়ে যাবে, বেস অফ দ্য ইগুলা দিয়ে যাবে একটা লাইন, এইভাবে হরিজন্টাল যাবে, আর একটা লাইন হবে ভার্টিক্যাল অ্যালং দ্য অ্যান্টেরিয়র পিলার। সো বেস অফ দ্য ইগুলা দিয়ে এইভাবে যাবে, আর অ্যান্টেরিয়র পিলার দিয়ে এইভাবে। চিন্তা করার পর যেখানে দুটো লাইন ক্রস করবে, ঠিক সেই জায়গায় ইউ গিভ দ্য ইনসিশন। দ্যাট মিনস এ লাইন ড্রোন from the base of the uvula horizontally, a line drawn from the base of the uvula horizontally, and a vertical line drawn from the anterior pillar. Our incision ta kothay dibo amra? Incision is made at the meeting point of these two lines. এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে কি, আমাদের লাস্ট আপার মোলার টিপটা দেওয়া আছে, লাস্ট আপার মোলার টিপ from base of the uvula, এইটাকে চিন্তা করে এটার মাঝামাঝি জায়গায় আমরা ইনসিশন দিতে পারি। সো দিজ আর দ্য 3 points. একটা সাইড হচ্ছে পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট, where I give the incision, where I give the, so how I can give the incision? একটা হচ্ছে গাইডেড নাইফ দিয়ে দিতে পারি। Usually you should do it. Our training periods we have given the incision by the St. Clair Thompson Quincy forceps. কিন্তু এরপরে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এসে আর ওটা না, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গাইডেড নাইফটাকে ভিতরে আমরা আবার বেশি যেন ঢুকে না যায়, নাইফটা অল্প, কোনো ইনজেকশন দিতে আর বেশি জায়গা কাটার দরকার নেই। তো নাইফটা যতটুকু তার অল্প কটু জায়গায় সাপ জায়গাটা রেখে বাকিটা আমরা দিয়ে মোড়াই নিই, কস্টেপ দিয়ে মোড়াই নিলে এটা গাইডেড হলো, তাহলে বেশি ঢুকবে না। তারপর আমরা ইনসিশনটা দিয়ে দিই। তাহলে ইনসিশনটা কোথায় দিব? মোস্ট বালজিং পয়েন্ট নাম্বার 1, নাম্বার 2, লাইন, একটা মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য টু লাইন্স। হোয়াট আর দ্য টু লাইন্স? A line drawn horizontally from the base of the uvula, and another line and vertically along the anterior pillars. Point these two, where the two lines meet, will give the incision. Then another point where we can give, you think about the last molar, Which last molar? Upper last molar. So the midpoint between the upper last molar and the base of the uvula. এই বেস অফ দ্য uvula, এই দুইটার মাঝখানে যে একটা জায়গা ক্যারেক্ট করে নিলাম, সেই জায়গাকে আমরা ইনসিশনটা দিব। অনেক সময় করা হয় কি, এটা করার পর পেশেন্টকে ভালো হয় এবং পেশেন্টকে বলে নেওয়া হয় যাতে এরপরে এটাকে বলা হয় ইন্টারভেল টনসিলেক্টমি। 6 থেকে 8 সপ্তাহ পরে আমরা একটা ইন্টারভেল অপারেশনের জন্য সাজেস্ট করি। ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আসে না, তবে কেন সাজেস্ট করা হয়? টু প্রিভেন্ট দ্য
রিকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আবার কারো কেউ আছে অ্যাবসিস টনসিলেক্টমি করে, এই অ্যাবসিসে যখন থাকে তখন টনসিল ফেলে দেয়, বাট ইজ ভেরি রিস্কি, ব্লিডিং বেশি হয় ইনফেকশনের সময়, তখনই অজ্ঞান করেই করতে হয়। তো যাক, অ্যাবসিস টনসিলেক্টমি ডোন্ট ট্রাই টু মেমোরাইজ ইট, এটা হচ্ছে স্পেশালিস্টদের ব্যাপার, দে উইল থিঙ্ক। তোমরা শুধু এটি মনে রাখো যে আমি যে ইনস্টিটিউশন ব্রেনে ভালো একটা অ্যান্টিবায়োটিক এবং আইভি, অ্যান্টিবায়োটিক্স, অ্যানালজেসিক্স অ্যান্ড আমাদের কী দিতে হবে, আমরা পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করবো 6 থেকে 8 সপ্তাহ পরে সে যেন টনসিলেক্টমিটা করে নেয়। কেন করে নেয় এটা বলা হয় ইন্টারভেল টনসিলেক্টমি, এবং কেন করতে বলা হয় টু প্রিভেন্ট দ্য রিকারেন্স। এই গেল আমাদের দিস। এখন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে ইন্টারটনসিলার অ্যাবসিস, আচ্ছা দুটো কথা বলে ফেলি একবারে, ইন্টারটনসিলার অ্যাবসিস অ্যান্ড লিঙ্গুয়াল অ্যাবসিস। হ্যাঁ, লিঙ্গুয়াল অ্যাবসিস, দিস intertonsillar abscess and lingual abscess, these conditions are not seen very commonly, very rare. Actually, intertonsillar abscess, it means an abscess which follows due to the retention of pus in the follicle. Tonsillar follicular ভিতরে যদি pus retain করে তখন এটা হয়। Actually, in recurrent tonsillitis, if the mouth of peritonsil is blocked, peritonsillar abscess এর মতো ব্লক হয়, তখন কি হয়, অ্যাবসিসটা is formed inside the tonsil, and here the swelling is confined to the tonsil only. Peritonsil tonsillar ক্যাপসুলের বাইরে যাবে না। আর লিঙ্গুয়াল টনসিলার অ্যাবসিস যেটা, it follows the lingual tonsillitis, causing severe difficulty in swallowing and may cause laryngeal edema, কারণ লিঙ্গুয়াল টনসিল ডেঞ্জারাস, এখান থেকে laryngeal edema করে ফেলতে পারে। In both cases, incision drainage is the treatment of choice. So this about our peritonsillar abscess or quinsy, and I will try to give attention, even to memorize the things. Even if you are not giving the attention now, try to hear all the lectures from the YouTube. Okay. Then our one very important but very less nowadays this disease, but you have to know about the Faucial Diphtheria. This Faucial Diphtheria, it is Faucial Diphtheria means hair. Hey Maher. So Faucial Diphtheria. Faucial Diphtheria, this is this diphtheria. The disease is characterized, Faucial Diphtheria our tonsil lies in the fossa. So the anterior pillar, or the boundary of the fossa. This is the anterior pillar and the posterior pillar. This anterior pillar and the posterior pillar, both are connected above the anterior pillar by the plica semilunaris and down by the plica triangularis. So this is the boundary of the fossa of the tonsil. Actually, memorize করব আমরা কিভাবে? memorize করব আমরা টনসিলটাকে আমরা মেমোরাইজ করবো কিভাবে, কাম্পিংটাকে সেমিলুনার, চাঁদ কেমন থাকে, চাঁদ সেমিলুনার। সো উপরটা যেটা সেমিলুনার, প্লিকা সেমিলুনার উপর, আর নিচে যেটা সেটা হচ্ছে প্লিকা ট্রায়াঙ্গুলারিস, এর মধ্যেই থাকে। এখন যখন ডিপথেরিয়াটা অ্যাটাক করে এই জায়গাতেই প্রথম হয়, এবং এই জন্য এটাকে বলা হয় ফৌশিয়াল ডিপথেরিয়া। তবে from here it may extend everywhere of the oropharynx, even it may goes to the larynx, even from go to the larynx and patient sent to the azipur, larynx থেকে edema করে পেশেন্টকে মেরে ফেলে, মারা যায় যদি properly treatment না হয়। So this Faucial Diphtheria, thus is characterized by the membranous exudate at the site of the infection, এবং membranous site membranous exudate membrane তৈরি হয়, but there is some distant toxic effect. এই ডিস্টেন্ট টক্সিক ইফেক্টগুলো কোথায় হয়? অ্যাকচুয়ালি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে হয়, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে হয়, ওগুলো আমরা বলবো পরে। এখন এটা কি দিয়ে হয়? ফৌশিয়াল ডিপথেরিয়া সবাই জানি আমরা, ক্লেব্রোপ্লাস ব্যাসিলাস, কোন টাইপের? ক্লেব্রোপ্লাস ব্যাসিলার মধ্যে কোনটা হয়? ক্লেব্রোপ্লাস ব্যাসিলাসের ভিতরে কর্নিভেক্ট্রিয়াম ডিপথেরি, এটা হলো মেইন। এবং এই ওর নামটা কেন হয়েছে লো ফ্লাস? কারণ হচ্ছে লো ফ্লাস মিডিয়াতে ওরা ভালো গ্রো করে,
হ্যাঁ, লোফলার্স আরেকটা কথা কি, টেলোরাইট মিডিয়া, লোফলার্স মিডিয়া এবং টেলোরাইট মিডিয়াতে তারা দে গ্রো অন লোফলার্স অ্যান্ড টেলোরাইট মিডিয়া। আরেকটা ইন্টারেস্টিং যেটা হচ্ছে দে ফার্মেন্ট দ্য গ্লুকোজ। এই তিনটা জিনিস কিন্তু সারা জীবন মনে রাখতে হবে, কারণ কোথাও পরীক্ষা দিতে গেলে কিন্তু এগুলো লাগে। কী ধরনের ব্যাকটেরিয়া কোন মিডিয়াতে গ্রো করে, গ্লুকোজের সাথে তার রিয়েকশনটা কি, সো ইট ফার্মেন্টস দ্য গ্লুকোজ। এবং এই যে করনিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া তাদের কিন্তু তিনটা স্ট্রেইন থাকে। কি কি সে তিনটা স্ট্রেইন? গ্র্যাভিস, ইন্টারমিডিয়াস অ্যান্ড মাইটিস। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে all the threes they produce the endotoxins and this causes the serious complications. এর ইনসিডেন্সটা কেমন? অ্যাকচুয়ালি আসার পর কথা হচ্ছে যে তার ইনসিডেন্সটা ডিক্রিজিং ডে বাই ডেজ, এবং দিস ডেজ দ্য ইনসিডেন্স ইজ ডিক্রিজিং। কেন? বিকজ ডিউ টু দ্য অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন। এখন কিন্তু আমাদের বাচ্চা হওয়ার পর থেকে কিন্তু আমার ইমিউনাইজেশন শিডিউলটা আমাদের চলছে। ওই ইমিউনাইজেশন শিডিউল এসে যে আমাদের কত রোগ থেকে বাঁচিয়ে ফেলছে সেটা চিন্তাই করা যায় না। এই ডিপথেরিয়া আমরা যখন ট্রেনিং করি তখন প্রায় পেতাম, আর দেখা তখন তার মানুষ ইমিউনাইজেশন ব্যাপারে অত সজাগ ছিল না। এখন বাচ্চা হওয়ার পরে সব গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায়। সো ফর দ্যাট রিজন দ্য ডিজিজ ইজ নাও ডিক্রিজিং। উইল গেট দ্য লেস কেস, বাট ইভেন দ্যাট ইউ উইল গেট ইট। So you have to read it nicely, properly, try to memorize it. And usually what is the usual age? The usual age is 2 to 10. এটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে 2 to 10, বিলো দ্য 2 years সাধারণত ডিপথেরিয়া কেন হয় না, এটা একটু মাথায় রাখলে ভালো হয়। ইউজুয়ালি কেন হয় না? বিকজ দ্য ইমিউনিটি প্রোভাইডেড বাই দ্য মাদার, দ্য ইমিউনিটি প্রোভাইডেড বাই দ্য মাদার আপ টু দ্য আবার 10 years, সো লাইজ বিটুইন দ্য 2 to 10 years। আবার 2 থেকে 10 বছরের মধ্যে কি হয়? 10 বছরের মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে immunity by the mother, and up to 10 years there is usually immunity gained either by active immunization or by passive exposure to infection giving immunity. So 2 থেকে 10 বছরের মধ্যে সাধারণত এটা commonly seen between the 2 and 10 years. এখন কেউ জিজ্ঞেস করে কেন? বিকজ বিলো 2 years there is immunity provided by the mother, and up to 10 years there is usually immunity gained either by active immunization or by passive exposure to infection giving immunity. এখন এর প্যাথোজেনেসিসটা কিভাবে এটা হয়? অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এফেক্টেড হই, দ্যার ইজ এ মাল্টিপ্লিকেশন অফ দ্য অর্গানিজম করে, and then leads to the productions of the toxins, এবং কি হয় তারা there is epithelial necrosis হয় with the, যখন there is epithelial necrosis হয় there is a collections of the polymorphs, and there is a collection of the polymorphs and the fibrin, এবং এই সবগুলো মিলে they made a false membrane formation. এখন because false membrane formation, because it consists of necrotic layers of mucosa. और in incubation period ta ki? Incubation period varies between 2 and 5 days. 2 and 5 days. What are the clinical features? Clinical feature ta hocche child becomes quiet and refuses to eat. Lassitude hoy, malaise and headache thake, moderate fever hoy, less than 102 degree Fahrenheit, and characteristic fighter, এবং মুখে একটা এক ধরনের স্পেসিফিক গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা যখন এক্সামিন করি, when we examine the patient, what we will get? We get grayish or yellowish thick membrane on one or both tonsils extending to the soft palate and uvula. সাধারণত একদিকে শুরু হয়, বাট আস্তে আস্তে দুদিকে যেতে পারে, uvula soft palate হতে পারে, এবং it may go to the oropharynx, even may extend to the larynx. Interesting হচ্ছে the membrane can be removed but very difficulty. পুরোটা একবার উঠানো যায় না, and leaves a raw surfaces হয় এবং ব্লিড করে, অনেক সময় ব্লিড করে। there is a massive cervical lymphadenopathy হয়, এবং পেশেন্ট অনেক সময় ঘাড় মোটা হয়ে যায়, দুদিন হয়ে যায়, বুল নেক বলা হয়, বুল স্নেক বলা হয়। এই যে Faucial diphtheria, I told you that it may extend to the pharynx, may goes to the larynx,
এবং ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথেরিয়া যখন হয়, ল্যারিঞ্জিয়াল অবস্ট্রাকশন করে ফেলে, how you know that the patient's larynx is affected? By the change of voice, husky voice, the hoarseness of the voice, then the stridor, cyanosis, apraxia হয়, এর মধ্যে যে তাদের আসলে যদি ট্র্যাকেস্টমি করে দেওয়া যায়, then patient সার্ভাইভ করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পেশেন্ট যদি ড্রাউজি থাকে, ভমিটিং থাকে, প্যালার থাকে, ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে, এই জিনিসগুলো যদি হয়, দিজ আর দ্য আর্লি সাইন অফ টক্সিসিটি। কী কী? নাম্বার ওয়ান, ড্রাউজি, ভমিটিং, প্যালার, ট্যাকিকার্ডিয়া, এবং দিজ আর দ্য আর্লি সাইন্স অফ দ্য টক্সিসিটি। এই পেশেন্টগুলোকে আমরা ডায়াগনোস করি কীভাবে? ফার্স্ট আমরা তো ডায়াগনোস করছি বাই সিমটম থেকে এবং সাইন থেকে, এবং নাম্বার ওয়ান আমরা একটা থটস অফ নিব, থটস অফ ফরটনিভেক্টিয়াম ডিপথেরি। আচ্ছা, এখন একটা কথা, নেগেটিভ আসলো, হ্যাঁ, দ্যাট ডাজন্ট এক্সক্লুড দ্য ডিপথেরিয়া, দ্যাট ডাজন্ট এক্সক্লুড দ্য ডিপথেরিয়া। সো এবং এইসব পেশেন্টদের কী হয়, টোটাল লিম্ফেটিক কাউন্টটা রেজ থাকে। আমাদের এই জন্য সিবিসি ম্যান্ডেটরি, ইউরিনটা চেক করতে হয়, ইউরিনের সাধারণত থাকে। এই পেশেন্টগুলোকে শিক টেস্ট পজিটিভ হয়। So what is the treatment? Sorry for interruption because there is a problem in the Wi-Fi. So what is the treatment? Number one, complete isolation. Patient যদি সন্দেহ হয়, ডায়াগনোসিস করে যে মনে হচ্ছে এটা ডিপথেরিয়া, পেশেন্টকে আইসোলেট করে ফেলতে হবে অ্যান্ড পেশেন্টকে রেস্ট দিতে হবে, এবং দিস আইসোলেশন অ্যাট লিস্ট ফর 2 weeks। আর একটা কথা আছে, যদি মায়োকার্ডিস ডেভেলপ করে, ইফ মায়োকার্ডিস হ্যাজ সেট ইন, rest will be continued till the ECG becomes normal. Because it is so, number one is the complete bed rest. Number two, এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে দেখা যায় আমার সফটওয়্যার প্যারালাইসিস হচ্ছে, তারপর তার স্ট্রাইডর হচ্ছে, সাইনাসিস হচ্ছে, ট্র্যাকেস্টমি করতে হতে পারে, এবং করতে হতে পারে কি করাটাই দরকার হয়ে পড়ে। অনেক সময় আমরা প্রেশার, পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন দিতে পারি, উইদাউট প্রেশার ট্র্যাকেস্টমি ছাড়াও করতে পারি। তবে ট্র্যাকেস্টমি লাইফ সেভিং, ওই অক্সিজেন দিয়ে এগিয়ে চেষ্টা করার কোনো দরকার নেই, বেটার ট্র্যাকেস্টমি। দেন পেশেন্টকে আমরা কী দিব? স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কনসিস্টস অফ অ্যান্টিডিপথেরিক সিরাম। এইটা ম্যান্ডেটরি, এটা লাগবেই। এখানে কিন্তু ডোজটা ডিপেন্ডস আপন দ্য ডিউরেশন অ্যান্ড এক্সটেন্ট অফ দ্য ডিজিজ, নট দ্য এজ অফ দ্য পেশেন্ট। এটা একটু মনে রাখতে হবে। এটাও পরীক্ষায় আমরা যখন কোনো অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাই তখন এটা লাগে। এডিএসের ডোজটা কত, ডোজটা কি প্রায় প্রত্যেকটা ওষুধেই, মেডিসিনটা কিন্তু ডোজটা নির্ভর করে আমার এজের উপরে, বডি ওয়েটের উপরে, কিন্তু অ্যান্টিডিপথেরিক টক্সিন দেওয়ার সময় নির্ভর করে, it depends upon the duration and the extent of the disease, not the age of the patient. এটা মনে রাখতে হবে। এবং ইন মাইল্ড কেসেস আমাদের যা আমরা দিই সেটা হচ্ছে 20,000 ইউনিটস, অ্যান্ড মডারেট টু সিভিয়ার কেসেস 40,000 to 80,000 ইউনিটস। এবং এটা কি হয়, হাফ IM এবং হাফ IV কীভাবে দেওয়া হয়? আফটার টেস্টিং উইথ 0.2 ml অফ সিরাম। সিরাম দিয়ে টেস্ট করা হয়। If the patient is sensitive to the serum, small dose in dilution can be given subcutaneously. যদি পেশেন্টটা যদি সেন্সিটিভ হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ডাইলুট করে অল্প দিয়ে এটা দেখতে হবে। বাট এডিএসের কোনো নাই, অল্টারনেটিভ নাই। আর অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, তাও অ্যান্টিবায়োটিক আমরা আগে যখন দিতাম তখন পেনিসিলিন, এখন অনেক অ্যান্টিবায়োটিক বের হয়ে গেছে। তো ইভেন দ্যাট পেনিসিলিন কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্য ড্রাগ অফ চয়েস স্টিল ভেরি রেয়ার, যদিও পাওয়া যায়, ক্রিস্টান পেনিসিলিন খুব রেয়ার পাওয়া যায়, কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো কাজ করতো আমরা যখন ট্রেনিং করতাম। দেন আমি বলেছি যে ট্র্যাকেস্টমি যে লাগে যেহেতু করতে হবে। তো ডিপথেরিয়া দ্য মেইন ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য এডিএস। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই এডিএসটা does not depends upon the age of the patient, depends upon the severity and the extent of the disease. Now comes the complications or the I told you the distant toxic effects. What are that? In the serious complications, first one, acute circulatory failure may develop.
Why? Due to the myocarditis or peripheral circulatory failure. When it starts within 3 to 20 days, and the earliest signs, key sign দিয়ে শুরু দেখা যায় যে সিভিএসের যে এটা অ্যাকুট সার্কুলারি ফেলিওরটা, পেশেন্ট ট্যাকিকার্ডিয়া ডেভেলপ করে, পেলের হয়, ভমিটিং, চেঞ্জ হার্ট সাউন্ডস হয়, বিপি ফল করে, তারপর জগুলার ভেনাস প্রেশারটা রেজড হয়, ইসিজি শোজ লো ভোল্টেজ গ্রাফ উইথ ডিপ্রেসড এসটি সিগমেন্ট অ্যান্ড ইনভার্টেড টি ওয়েভ। এইটাই ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইটা যে পর্যন্ত ঠিক না হচ্ছে পেশেন্টকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করা যাবে না, ইসিজি নর্মাল না আসা পর্যন্ত। সো এটা মায়োকার্ডাইটিসে, সব মায়োকার্ডাইটিসে যা হয় এখানেও তাই হয়। মায়োকার্ডাইটিসে কী হয়, আমরা লো ভোল্টেজ গ্রাফ পাই উইথ ডিপ্রেসড, এটা মুখস্থ রাখলে হয়ে গেল, সব মায়োকার্ডাইটিস কিন্তু এরকমই হয়, উইথ ডিপ্রেসড এসটি সিগমেন্ট অ্যান্ড ইনভার্টেড টি ওয়েভ। এরপরে সিএনএস সিন্ড্রোম যেটা হয়, পেরিফেরাল নিউরাইটিস হয়, প্যারাটাল পলসি হতে পারে, আই প্যালেসিস হতে পারে, রেসপিরেটরি ফেলিওর, এবং এগুলো সাধারণত 4-5 সপ্তাহ পার হয়ে গেলে যে ভালো ট্রিটমেন্ট না হয় তাহলে হয়। এবং পেরিফেরাল নিউরাইটিস অফ লিভ স্টার্টস 4 সপ্তাহ পরে কিন্তু পেরিফেরাল নিউরাইটিসগুলো ডেভেলপ করে। পেরিফেরাল নিউরাইটিসগুলো প্রগনোসিসটা কেমন? প্রগনোসিস অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ম্যালিগন্যান্ট ডিপথেরিয়া বলা হয় একটাকে, এগুলো কিন্তু 50% মর্টালিটি। হ্যাঁ, ডেথ মে টেক্স প্লেস অ্যাট লেট অ্যাজ 10 উইকস, 10 সপ্তাহ পরে যে মানুষ মারা যেতে পারে ফ্রম দ্য অনসেট। আর সার্ভাইভাল ইজ অলওয়েজ ফলোড বাই কমপ্লিট রিকভারি। এবং আগের দিনে তো একটা সময় ছিল যে ডিপথেরিয়া হলে 95%-ই মারা যেত, তারপরে আস্তে আস্তে 50%। এখন অ্যাকচুয়ালি আর্লি ডায়াগনোসিস, আর্লি ট্রিটমেন্ট, নো মর্টালিটি। যাক, এটা শুনে একটু বললাম, এটা কিছু জিনিস তোমাদের পরীক্ষায় এমনি পরীক্ষা না লাগুক, যখন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে যাবে সেখানে লাগবে। এখন যে টপিক্সটা এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস অ্যাডিনয়েডস ইউ নিড ইট ফর ইউর এক্সাম। এবং অ্যাডিনয়েডসের একটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে ন্যাজোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিলস, এবং আবার অনেকেই বলা হয় লুসাক্স টনসিলও বলে, আরও বলা হয় ন্যাজোফ্যারিঞ্জিয়াল টনসিলস। What is this adenoids? These adenoids, these are the lymphatic aggregations. Where? In the nasopharynx. Nasopharynxের lymphatic aggregationটাকে বলা হয় adenoids. কোথায় থাকে? Nasopharynx বড় জায়গা, কিন্তু কোথায়? It lies at the junction of the roof and the posterior wall. Nasopharynxের posterior wall এবং রুফের জাংশনে এবং in the midline. এবং এই অ্যাডিনয়েডসগুলো দিস আর কম্পোজড অফ ভার্টিক্যাল রিজেস অফ লিম্ফেটিক টিস্যু সেপারেটেড বাই ফারোস, এর মধ্যে কিন্তু ফারো থাকে, রোগ থাকে। এবং টনসিল থেকে এই অ্যাডিনয়েড টিস্যুর ডিফারেন্স, হাউ টু ডিস্টিংগুইশ দ্য ডিফারেন্স? অ্যাকচুয়ালি discovered by the serrated columnar epithelium number 1. Adenoid does not have the capsule, tonsil have the capsule. And adenoid does not have the crypts, tonsil have the crypts. So these are the difference between the adenoids and the tonsils. এবং এই অ্যাডিনয়েডসটা সাধারণত আমাদের জন্মের পর থেকে শুরু করে ফ্রম বার্থ টু দ্য 13-14 আপ টু দ্য 13 years পর্যন্ত থাকে। and after that is they gradually regress in size and disappears after puberty. সাধারণত 12-13 বলা হয়, 12-13 বছর পর্যন্ত থাকে। এরপরে it regresses after puberty. তবে এর ম্যাক্সিমাম সাইজটা অ্যাকোয়ার করা হয় অ্যাট দ্য এজ অফ দ্য 5 years, সাধারণত পিক 5-6 বছরের বেশি বড় হয়। মোটামুটি অ্যাডেনয়েড সবারই থাকে, কারো প্রবলেম করে, কারো করে না, কারোটা বড় হয় না। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য, এখানে একটা ব্যাপার আছে যে অ্যাডিনয়েডস কোনটা। অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাডিনয়েড তখনই বলি যখন এটা প্রবলেম ক্রিয়েট করে, আদারওয়াইজ দিস আর দ্য নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল লিম্ফয়েড টিস্যু। You can say this nasopharyngeal lymphoid tissue in every human beings, they have the nasopharyngeal lymphoid tissue. But in the childs after the 13, when it aggregates, sometimes I got a patient at the age of the 27. I made it. I thought that this is angiofibroma. I took the prevention in that way. Different 20 years back, 25 years back, but I made it.
inaccurate and I got the biopsy report that was the adenoid. So এটা নয় যে পিউবার্টির পরে একদম চলেই যাবে, বাট সাধারণত চলে যায় কিন্তু আর পরে এটা থাকতে পারে। What are the symptoms of the adenoids? Or you can say large adenoids. Number one, nasal obstruction, নাক বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, that may be partial or maybe complete. এবং যখনই নাক বন্ধ থাকে, this what will happen? Automatically it leads to the mouth breathing. Patient mouth breathe করবে। So নাক বন্ধ থাকলে then mouth breathe করবে। Then there is a nasal discharge হবে। এখন এই যে nasal dischargeটা কেন হয়? It is due to the mechanical obstruction to nasal secretion or maybe due to the secondary infection. বাচ্চা যাদের অ্যাডেনয়েড থাকে সবসময় সর্দি লেগেই থাকে, নাক জায়গায় পড়তেই থাকে। তারপর পেশেন্টের চেঞ্জ অফ ভয়েস, ডেড ভয়েস থাকে। এবং কেন হয় এটা? এবং হাইপোনেজাল ভয়েস বলা হয়, বা সাউন্ডের তীক্ষ্ণতা ভালো থাকে না। কেন? বিকজ ডিউ টু দ্য মাস ইন দ্য নাসোফ্যারিংস। এইসব পেশেন্টের এই অ্যাডেনোটা যখন সামনের দিকে বেশি বড় হয় তখন নাকটা বন্ধ থাকে, এবং এই লেটারে যদি বড় হতে থাকে তখন কি হয়? আমাদের স্টেশন টিউবের অরিফিসটাকে সে বন্ধ করে দেয়। তাহলে স্টেশন টিউব যখন অবস্ট্রাক্ট করে, সো adenoids mechanically can obstruct the station tube. তাতে কি হবে? তোমার recurrent ear infection, otitis media with effusion, ultimately conductive deafness. পেশেন্টের conductive deafness হয়। So medial ear effusioনের মেইন কারণই কিন্তু এই adenoids। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এইসব পেশেন্টগুলো কী হয়, সিমটমগুলো কী থাকে? স্নো করে তাদের স্লিপ অ্যাপনিক সিনড্রোম হয়, অ্যাপনিক সিনড্রোম হয়, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যাকে বলা হয়, বলি আমরা। রাতে নাক ডাকে, বিছানায় গড়াগড়ি করে, ঘামায় যায়, সোয়েটিং হয়। ইভেন অনেক বাচ্চা লাফ দিয়ে ঘুমের দিকে লাফ দিয়ে উঠে যায়। পেশেন্ট কেন নর্মাল স্লিপ দিতে পারে না? উপর হয়ে শোয়, উপর হয়ে শুয়ে থাকে পেশেন্ট। They feel they can sleep nicely if they are sleeping down on one side, but if they are sleeping in the flat way, they cannot. They can sleep nicely. তার যদি উপর হয়ে শোয়, দেন তারা এটা ভালো ঘুমাতে পারে। এই পেশেন্টগুলো যে সিমটমগুলো বললাম, এই সিমটমগুলোর সাথে একটা সুন্দর ঘটনা ঘটে, সেটা হচ্ছে অ্যাডিনয়েড ফেসেস ডেভেলপ হয়। এখন অ্যাডিনয়েড ফেসেস যে ব্যাপারটা, আসলে অ্যাডিনয়েড ফেসের হলে যে কতগুলো কারণ হলে আমরা অ্যাডিনয়েডের সিমটমকে ধরে আমরা অ্যাডিনয়েড ফেসে বলি, কখনোই না। এই যে আমি আগে 6-7টা পয়েন্ট বললাম, সেগুলো হচ্ছে সিমটমস অফ দ্য অ্যাডিনয়েডস। আর অ্যাডিনয়েড ফেসেসটা হচ্ছে কি, একটা এক্সট্রিম কেসে তো ফেসের ভিতরে কতগুলো চেঞ্জ দেখা দেয়, সেগুলো সেই জন্য তাহলে অ্যাডিনয়েড ফেস বলা। বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ মিসনোমা, যেটা যে শুধু অ্যাডিনয়েডের জন্যই হয় তাই না। কারণ ওই যে চেঞ্জটা ইন দ্য ফেসে হয়, that can occur in other conditions. কোন other conditions? যেগুলোতে সিভিয়ার bilateral nasal obstruction হয়, সেসব জায়গাতে এটা হতে পারে। ফেশিয়াল এবং the facial appearance is made due to the orthodontic maldevelopmenটের জন্য এগুলো হয়। তো সুতরাং এটা একটা মিসনোমার। অ্যাডিনয়েড ফেসগুলো চলছে, কিন্তু এই অ্যাডিনয়েড ফেসের যা চেহারা যে পরিবর্তনটা হয়, সেটা কারো যদি সিভিয়ার nasal obstruction থাকে এবং কারো যদি অর্থোডেন্টিক মেল ডেভেলপমেন্ট হয়, তখন কিন্তু এটা হতে পারে। এবং সেটা কি, এই অ্যাডিনয়েড ফেসের যে ব্যাপারটা কি? তাহলে যে কার্সেসিক যে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন বা ফেশিয়াল অ্যাপিয়ারেন্সটা হয় ইন সিভিয়ার কেসেস অফ দ্য অ্যাডিনয়েডে আমরা বলি, বা নাজাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে, অথবা অর্থোডেন্টিক মেল ডেভেলপমেন্টের জন্য হয়, সেগুলো কি? নাম্বার 1, ওপেন মাউথ অ্যান্ড মাউথ ব্রিদিং, নাম্বার 1। নাম্বার 2, পিঞ্চ নস্ট্রিলস। এই নস্ট্রিলটা, দুটো নস্ট্রিলকে 1-2 আঙুলে ধরে, 1 চিমটি লবণ যেরকম আমরা নেই ঠিক এরকম ধরে, পিঞ্চ নস্ট্রিলস। দাঁতগুলো কি হয়? ওভার ক্রাউডেড টিথ। এবং গামগুলো হয় কি ধরনের? হাইপারপ্লেসিয়া অফ দ্য গামস। আর এই যে ফোল্ডটা, এটাকে বলা হয় ন্যাজোলেবিয়াল ফোল্ড। এই ফোল্ডটা তাদের আস্তে আস্তে লস হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি এই ফোল্ডটা যদি থাকে, মানুষের চেহারা সুন্দর থাকে, যদি ফ্ল্যাট হয়ে যায়, দেখতে ভালো লাগে না, তাই না? কিন্তু আনফর্চুনেটলি এইসব অ্যাডিনয়েড ফেসে যাদের হয়, তাদের ফোল্ডটা নষ্ট হয়ে যায়, এবং হাই আর্ট, তাদের যে হাই আর্ট ভি শেপ প্যালেটটা হয়ে যায়, প্যালেটটা হাই আর্টস হয়ে যায়,
এরকম গেটের মতো হয়ে যায় এবং ভি শেপ হয়ে যায়, হয়ে যায়, এবং তাদের এক্সপ্রেশনটা ভ্যাকেন্ট, মানে কত শূন্য শূন্য লুকিং ভ্যাকেন্ট এক্সপ্রেশন হয় তাদের। তারপর এই শোল্ডারটা যেটা হয় সেটা রাউন্ডেড শোল্ডার্স হয়, ভয়েস চেঞ্জেস, নেজাল এবং লাইফলেস, কেমন জানি লাগে, নিস্তেজ নিস্তেজ বাচ্চা থাকে। তবে অ্যাডাল্ট ফেসের ওই হাই আর্ট ফেসেস আমি যে বললাম ওই পয়েন্টগুলো পর্যন্ত বললে হবে। আর যেগুলো সেগুলো জেনারেল সিমটমের মধ্যে পড়ে, সেটা কি? এই পেশেন্টগুলো যার জেনারেল সিমটম হয় তারা একটা কমপ্লেন করে সবসময় একটা ডাল হেডেক, অসুখ বলে, বাচ্চারা বলতে পারে তার যে মাথা ব্যথা থাকে এবং খুব অল্পতে টায়ার্ড হয়ে যায়, আর্লি ফ্যাটিগেবিলিটি হয়, এবং মেন্টাল কন্ডিশনটা সাধারণত সাবনর্মাল হয় এবং ইনএবিলিটি টু কনসেন্ট্রেট থাকে, এবং দে ফিক্স দেয়ার অ্যাটেনশন, কোনো কিছু তারা তার অ্যাটেনশনটা ভালো করতে পারে না, অস্থির থাকে, এবং তারাকে ল্যাক অফ এনার্জি থাকে, ল্যাক অফ এনার্জি হয়, যাকে বলা হয় লিস্টলেস, যেটাকে বলা হয়। অ্যান্ড একটা সবসময় না এদের ব্যাড টেম্পার হয়, অল্পতে জ্ঞান জ্ঞান করে, তারপর মেজাজ করে, ব্যাড টেম্পার থাকে, জেদ করে, তারা জেদ করে সব এই বাচ্চাগুলো, এবং সাধারণত এগুলো লং স্ট্যান্ডিং কেসে। এই পেশেন্টগুলোকে যখন আমরা এক্সামিন করবো, what we will get on examination, anterior anoscopy may show the purulent discharge in the nasal picture, and the post nasal mirror, যেটা দিয়ে আমরা যদি করতে পারি, পেশেন্ট যদি অ্যালাউ করে, shows midline sessile adenoid masses with ridge and furrows, এবং it arises from the junctions of the root and the posterior wall. যদি পোস্ট নাজাল মিরর করা যায়, অনেকে করা যায়, অনেক বাচ্চা করতে পারে, আমি করছি অনেক সময়, ভেরি নাইসলি দেখা যায়, এবং the color of the mucosa of the adenoid is same as that of the nasopharynx, একদম একই কালার করা যায়। In gross hypertrophy, they may be encroached upon the corner and block the extraction tube opening. সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে দেখে ডায়াগনোসিস, তাহলে ভালো করে প্রশ্ন দিয়ে করা যায় না। ডায়াগনোসিস একটাই মাত্র ওয়ে, সেটা হচ্ছে এক্স-রে lateral view of the nasopharynx. X-ray nasopharynx lateral view. X-ray nasopharynx lateral view determines the enlargement of the adenoids in proportion to that of the nasopharynx and the airway. What are the differential diagnosis of the adenoids? Different diagnosis are nasopharyngeal angiofibroma, intraconal polyp, or the nasopharyngeal tumors, rhinosporosis. These are the, or some muscle. We'll read the tumors of the nasopharynx, or read muscle in the nasopharynx. It all will come here as the DD, differential diagnosis. What is the treatment? If adenoids are small without complications, all is the medical treatment. Discharge হচ্ছে, antihistamine, infection হচ্ছে, endobiology, give some steroid drops in the nose, usually it regresses. But if adenoids are big, causing the nasal obstruction, even causing that sign symptoms I read it before, only treatment adenoidectomy. We did 2 operations in the front of the throat, tonsillectomy and adenoidectomy. These 2 operations you need it in your written exam, in your viva. So for this adenoidectomy and tonsillectomy, we'll keep 1 class. So thank you very much for giving me the patient's hearing. Inshallah, we'll meet in the next Sunday if Allah give us life. Thank you very much again.